Dear students, welcome to International Business. Today onwards, we are going to start a new chapter, Foreign Direct Investment. What are the important peculiarities of foreign direct investment? What are the rules regarding foreign direct investment? How it helps a developing country? These are the points to be considered in this chapter. So, foreign direct investment is a new terminology in India. This terminology was developed due to the new economic policy adopted by the Government of India in 1991. In the new industrial policy, the flow of capital from one country to another country is a very important aspect. So there is permission for the flow of capital from one country to another country. Due to this, so many multinational companies started their branches, their production points, their factories in India by investing money in India. Let us see what we mean by foreign direct investment. Foreign direct investment is an investment from a party in one country into a business in another country with the intention of establishing a lasting interest. That means it is an investment for a long period by a company in one country to another country. For example, Ford Motor Company makes an investment in India for a long-term purpose, a long-term objective. It is an FDI. അപ്പം വിദേശത്തുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു, അവർ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് they are having a long-term interest, lasting interest. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ പാർട്ടി ഇൻ വൺ കൺട്രി ഇൻ ടു എ ബിസിനസ് ഇൻ അനദർ കൺട്രി വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് FDI. അപ്പോൾ അത് ഫോർ FII, ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ, ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അവർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ FDI എന്ന് പറയുന്നത് it is a lasting interest or by expanding one's business into a foreign country. For long-term investment in the ഭാഗമായിട്ട് if you make an investment in one country, it is known as foreign direct investment. What are the types of FDI? Horizontal FDI is when a firm duplicates its home country based activities at the same value chain stage in the host country through FDI. ഒരേ ആക്ടിവിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ, ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ നടത്തുന്നു. അപ്പം സെയിം ബിസിനസ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ ന്യൂ കൺട്രി, ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി. ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോം FDI എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം എ സോഴ്സ് കൺട്രി ഇൻ ടു എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൺട്രി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടു എ തേർഡ് കൺട്രി. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ടു എ തേർഡ് കൺട്രി. But the purpose is not to export, not to sell the product in that country. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനയിൽ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ചൈനയിലല്ല, അത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം FDI. ഇത് യൂസസ് ദിസ് FDI ആസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ എക്സ്പോർട്ടിങ്. വെർട്ടിക്കൽ FDI മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ്. When a firm through FDI moves upstream or downstream in different value chains, value adding activities stage by stage in a vertical fashion in a host country. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് അപ്സ്ട്രീമോ ഡൗൺ സ്ട്രീമോ, അതായത് എക്കണോമിക്ക് സ്യൂട്ടബിളായ രീതിയിൽ അതിനേക്കാൾ വാല്യൂ ആഡഡ്, മോർ വാല്യൂ ആഡഡ് ആണോ ലെസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണോ, അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നടത്തുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ FDI, വാല്യൂ ആഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഇൻ എ വെർട്ടിക്കൽ ഫാഷൻ ഇൻ എ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി. അപ്പോൾ FDI ഈസ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. Why FDI? What are the reasons for FDI? Why India welcomes FDI? Why developing countries welcome FDI? അപ്പോൾ FDI എന്ന് പറയുന്നത് it is a very important aspect for the development of a country. Every developing economy wants capital. So the source of business, the main source of business, they needs capital. The domestically they are not in a position to mobilize capital because lack of savings. ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവിങ്സ് കുറവാണ്. സേവിങ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ
ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലോ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പം ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്തെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുമ്പോൾ they are facing a major problem, shortage of capital, because the domestic savings in these countries are limited. അപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സ് ഈസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. സോ ദ റീസൺ ഈസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സേവിങ്. ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഇല്ല. എക്സ്പോർട്ട് ഏണിങ്സ്, ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഫോർ ടാക്സ് റവന്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ, മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് us ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് us ഫോർ ദ ഓൺട്രപ്രണീറിയൽ ടാലൻസ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് there is a gap between domestic resources and targeted growth and development. So the reason for this, the gap is, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് വളരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ലാക്ക് സേവിങ്സ്. People are not having huge large size income, so the savings are also limited. Then low investment, ആ രാജ്യത്ത് പണം മുടക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. എക്സ്പോർട്ട് ഏണിങ്സ് അവർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ടാക്സ് റവന്യൂ, ഡ്യൂ ടു ദിസ് FDI we can earn more tax. Technological transfer is happening through FDI. Management skills are imparted from the developed country to the developing country. Entrepreneurial talents are also improved. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഫിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രോത്ത്. It serves as an input for growth of a developing country. We can see the case of India, for example, after 90s due to the LPG. So the situation of our country before 90s is very pathetic. Now, due to globalization or the LPG reforms, so many multinational companies came to our country. They started their activities. The production increased, so the market increased, employment opportunities increased. So it serves as an input for growth. The entire development to the economy. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് FDI, നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപം. ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദ ഓവറോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. ദിസ് FDI ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ കമ്പനികൾ വന്നു. സോ ദർ ഈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ഫോറിൻ കമ്പനികളും തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായി. ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പം ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ മീൻസ് ഇപ്പം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം മാരുതി പണ്ട് കാറ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനികൾ വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാരുതി, ബിറ്റ്വീൻ സ്കോഡ, ബിറ്റ്വീൻ ബെൻസ്, ബിറ്റ്വീൻ ഫോർഡ്, ഓൾ ദീസ് തിങ് ദർ ഈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പം ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, increase in the level of competition. So new products, new services. Due to this, നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റീഷൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ വില ഇങ്ങനെ കുറയാണ്. എന്താ കാരണം? ഡ്യൂ ടു ഹെവി കോമ്പറ്റീഷൻ. ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. Increased productivity. So the companies are trying to reduce cost. For reducing cost, they have to increase their productivity. അപ്പം they have to increase their productivity. Then innovation and economic growth. എല്ലാ രാജ്യത്ത് ഇന്നോവേഷൻ, ദർ ഈസ് ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻസ്, ന്യൂ ഫൈൻഡിങ്സ്. ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി. അപ്പം ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും രാജ്യത്ത്. അപ്പം അത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൈസ്, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി, ബെറ്റർ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. ദെൻ ലൊക്കേഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പം ദീസ് കമ്പനീസ് ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ലൊക്കേഷൻസ് വേർ ദേ ക്യാൻ make the goods at a lower cost. Locational advantages. For example, ഗൾഫ് ഒരു മണലാരണ്യമായിരുന്ന ഗൾഫ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒരു വലിയ ഡെവലപ്ഡ് ഏരിയയാണ്. എന്താ കാരണം? നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ഓയിൽ. അപ്പം ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ BPO കമ്പനികളും വരികയാണ്.
The reason is human resources. English അറിയാവുന്ന human resources, valuable human resources, low wages. ചൈനയിലേക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പോകുന്നു. So low wages. അപ്പം locational advantages. The companies are searching places for making advantage. അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പ്രസൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ലോ വേജസ്. Similarly, FDI also depends on changes in the political environment. അപ്പോൾ political environment is a major factor which contributes for the flow of FDI. ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ഗവൺമെൻറ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ there will be continuity in the government policies. So FDI is also closely related to the changes in the political environment. If the political movement, political parties, like government is in favor of FDI, it will also very positive impact in the FDI. It reduce the security risk. പണം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിപ്പോവേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാകുന്നു. അപ്പം it is based on the political stability. Then it can be used as a tool against poverty. നമുക്കറിയാം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം. So the developing countries are using this FDI as a tool against poverty because due to this flow of capital, huge factories will be established. It will help for creating so many employment opportunities. It will help for the development of a particular industrial area. It will provide support to so many ancillary and other type of business activities. അപ്പം solving the issues like poverty, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി വരുന്നു, അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡിങ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അവിടെ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്കൂളുകൾ, സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ contribute for the increase in the per capita income. Per capita income, the people's per capita income will increase, so automatically their savings will increase. Per capita income, health standard, so better quality medical facilities are there. Then standard of living, ആൾക്കാർക്ക് ഇൻകം വർദ്ധിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് they are in a position to purchase more products. For example, പറയാം TV, എല്ലാ വീട്ടിലും TV ഉണ്ട്. The price of TV reduced due to the competition. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബേസിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. പ്രൊവൈഡിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. അപ്പം രാജ്യത്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ പോവർട്ടിക്കെതിരെയുള്ള, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ഈ പറയുന്ന FDI. അപ്പോൾ FDI ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡ്. ലോകത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വികസനത്തിൻ്റെ കുതിപ്പിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഘടകമാണ് FDI. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്, in removing poverty, in improving their economy, for overall economic development. So everything FDI contributes to a developing country. What are the factors affecting FDI? And the bullet points മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. 12 commandments of FDI. What are the basic requirements for FDI? 1. Stable, predictable and macro economic policy. നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ വരുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി, ഒരു ജനറൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഷുഡ് ബി പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രോങ് എക്കണോമി. ദ എക്കണോമി ഷുഡ് ബി പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. എക്കണോമിക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഷുഡ് ബി പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. അപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ മാക്രോ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി. ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ എക്കണോമിയിലേക്ക് ആരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വരില്ല. The first point is the economy of the country should be predictable, should be stable, it should be reliable. ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് സത്യസന്ധമായ ഭരണം വേണം, അഴിമതിയില്ലാത്ത ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് വേണം. സോ ദ കൺട്രി ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് വിച്ച് എനേബിൾസ് ദ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് മീൻസ് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം വേണം, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വേണം, പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറിനേഴ്സ്. വെരി സ്ട്രോങ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ലാർജ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് മാർക്കറ്റ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം അതാണ്. ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള കൺട്രിയാണ്. സോ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദ ഗ്രോയിങ് മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ കാർ വിൽക്കാൻ, അതേപോലെ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷണർ വിൽക്കാൻ, TV വിൽക്കാൻ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് ഇനിയുമുണ്ട്. മില്യൺസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഡിമാൻഡിങ് ദ പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് മാർക്കറ്റ്, ദർ ഷുഡ് ബി എ വെരി ഗുഡ് മാർക്കറ്റ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലിബറലൈസേഷൻ നടപ്പാക്കിയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്.
Companies are in a position to do the activities according to their interest. There should be freedom in selling the product, freedom in fixing the price, freedom in distributing the product, freedom in employing employees, appointing employees. So freedom is required. Similarly, minimum government regulation. The government's role nowadays is shifted as a facilitator. Now the role of a government is not as a regulator, it is as a facilitator. Minimum government regulation supporting the multinational companies. So government role minimum. Property rights and protection, IPR പോലത്തെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പോലത്തെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ലാൻഡ്, ബിൽഡിംഗ്, അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, റിലയബിൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എയർപോർട്ട്, സീപോർട്ട്. സോ ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഷുഡ് ബി ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകൾ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ആൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം, എംപ്ലോയീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. സ്ട്രോങ് ലോക്കൽ കറൻസി. ദ കറൻസി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്. അത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇല്ലാത്ത, ഡിവാലുവേഷനും അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കറൻസി ആയിരിക്കണം. കാരണം അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അപ്പം എ സ്ട്രോങ് ലോക്കൽ കറൻസി. The ability to remit profit, dividend and interest. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിനർക്ക് they want to transfer their profit to their home country. അപ്പം there should be freedom for transferring their profit, their interest to their home country. A favorable tax climate. നമുക്കറിയാം നമ്മളത് GST നടപ്പാക്കി, വൺ കൺട്രി വൺ ടാക്സ്. അപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഓരോ ടാക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാക്സ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് GST വന്നത്. അപ്പം ഫേവറബിൾ ടാക്സ് ക്ലൈമറ്റ്. Freedom to operate between markets. That means there should not be any restriction in export and import. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സാധനം കൊണ്ടുവരാനോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ FDI എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, ത്രൂ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. These investments are based on making profit by utilizing the facilities in the developing economy. Next we will discuss the other aspects in the next class. Okay, thank you.